नाम दया मन तारे गुरमत नाम मीठा मन पाया जन नानक नाम मन दीजे जियो बिन भागा हम ऐसे तू ऐसा मानो हम ऐसे तू ऐसा
करते, हम निर्गुण तू दाता, हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे, तू सर्व कला का ज्ञाता। मातो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन, नीको ठाकुर सर हो। हम ऐसे तू ऐसा मानो, हम ऐसे तू ऐसा। फादे साज निवाजे, जियो पिंड दे पुराना, निर्गुण यारे गुण नहीं कोई, तुम दान दे हो मेहरबाना, तुम करो भला हम भलो न जाना, तुम सदा सदा दयाला, तुम सुखदाई पुरख बदाते, तुम रखो अपने बाला, तुम दान अटल सुल्तान की जंत सब जचे, तो संतन के पास हम ऐसे तू ऐसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम ऐसे तू ऐसा, हम ऐसे तू ऐसा। गुरु बाबा जी दी पावन पवित्र हजूरी च बैठी गुरु रूप गुरु सवारी साथ संगत अपने समय ते स्वासां नूं सफल करन वास्ते माई और भाई सारे ही प्रेमी जन दूरों नेड़ियों आपो अपने दुनियावी धंधे धंधारां तो छुटकारा पा करके
जुगो जुग अटल धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज जी ਦੀ पावन पवित्र हजूरी ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਕੇ अपनी जिंदगी दियां अपने जीवन दियां अमूल्य घड़ियां गुरु चरणों ਵਿੱਚ लगा के सफलियां करन दी खेचला यानी कृपालता कर तन ते आओ थोड़ा जिहा समां साहब श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज ਦੇ चरणों ਵਿੱਚ लाइए विचार करिए असी तुसी दुनिया ते संसार ते की करन वास्ते आए हाँ कर की रहे हाँ सानू करना की चाहिदा है। साध संगत इस जीवन का प्रयोजन ये जीवन प्राप्त करके इस देह नू प्राप्त करके वैरू परमेश्वर की भक्ति है, प्रभु सिमरन है, प्रभु प्राप्ति है। बंदा दुनिया ते आया ही वैरू दा नाम जपण वास्ते है। ये मनुखा जन्म इस जीवन नू इक्को बार ही मिलता है। चंगे कर्म करके प्राप्त होया, माड़े कर्म करके ये खुश जांदा है। जिहड़े अगों होर चंगे कर्म करते हैं वो गुरु की संगत होर अगे वधदे हैं। सिमरन दीयां जुगतियां सिमरन करदे करदे इन्हें वहरू परमेश्वर दे विच मिल के वहरू दा रूप बनना है। पानी की बूंद समुद्र तो जुदा हुई है, बूंद ने पानी विच मिल के पानी रूप बनना है, समुद्र रूप बनना है। इसी तरह असी वहरू तो जुदा हुए हाँ, विछड़े हाँ। गुरु की संग जे मिले हुंदे फिर तां जन्मी सानू ना धारण करना पैंदा। गुरु की संगत जिस कमली जीव आया है उस कम नू तां इसने शुरू ही नहीं किया, उस कम नू अजे ने हथ भी नहीं लाया। आपां रोज पढ़ दिंदे हाँ भई प्राप्त मानुख दवरिया गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया कि ए मनुखा जन्म सानू परमेश्वर नू मिलण वास्ते मिलिया है। जे आपां विचार के वेखीए किन्ने बंदे ने साडे विच जिहड़े रब नू मिलण दी कोशिश करन, कितने कुछ जीव हैं साडे विच जिहड़े परमेश्वर नू मिलन दी कोशिश कर रहे हैं, मिलन दा यतन कर रहे हैं। गुरु की संगत पढ़ी तो सारे ही जाते हैं भई प्राप्त मानुख दोहरिया गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया। रोज दे रोज रहरा साहब दा पाठ करके गुड़का साहब पासे रख दिंदे हाँ। फिर सत्संग विचार के देखिए कि परमेश्वर नू मिलन वास्ते असीं की कर रहे हैं, परमेश्वर नू मिलण वास्ते की कर रहे हैं। खालसा जी जे बेअंत नू मिलना है, कोई कहंदा मैं पंजां बाणियां दा नितनेम कर लैंदा, अजकल तां कहंदे ने 3 बाणियां पढ़ लो 705 दी लोड़ ही नहीं है। खालसा जी जे बेअंत नू मिलना फिर तां बेअंत ही सिमरन करना पऊगा। बेअंत वहरू इतना बेअंत है जिसदा अज तक किसी ने अंत नहीं पाया। सीधी जी गल है, जे किसी अमीर नाल यारी लाउणी गरीब दी तां यारी अमीर नाल लग नहीं सकदी। अमीर दी यारी गरीब ना लग नहीं सकती, ना कोई गरीब ना कोई यारी लाउंदा ही है, दोस्ती पाउंदा ही है। जे रब नाल प्यार पाउणा तां रब वाले गुण धारण करने पैणगे। खालसा जी जे वड्डे नूं मिलना फिर वड्डा ही जप तप करना पवेगा। फिर ये नहीं है कि साध संग जी तसे तां क्या गुरु साहब ने साथ साथ सिमरो गोबिंद मन अंतर की उतरै चिन्ह। इत्थे तां मेरे वर्गा कहंदा 3 बाणियां पढ़ लो 2 नहीं पढ़नियां, माफ करना 2 पढ़ लो 3 नहीं पढ़निया। पर गुरु जी कहते ने एक साह भी नहीं बिरथा जान देना, एक साह भी बिरथा नहीं जान देना। क्योंकि जब बेअंत नू मिलना तो फिर बेअंत सिमरन करना पवेगा। रोज पढ़ के जाते भई प्राप्त मानुख दोहरिया गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया। जे बंदा विचार के देखे तो कई मैनू कह देंगे संत जी तुसी मास चढ़ाउंदे हो, तुसी शराब की गल करते हो, खालसा जी तुसी बड़े सख्त बोलते हो। खालसा जी मास शराब तो इस तरह परमार्थी बंदे वास्ते छड्डना, गुरु की संगत माफ करना तो कुछ भी चीजा नहीं है। ये तो कुछ भी चीजा नहीं है। शब्द पढ़िया हम मैले तुम उजल करते। सत्संग जी विचार के देखा जाए मैले कपड़े मैली वस्तु मैली थां किसी नूं चंगी नहीं लगती। विचार के देख लो किसी नूं चंगी नहीं लगती। एक कुत्ते की मिसाल लै लो, कुत्ता एक जानवर है, मैली थां कुत्ते नूं चंगी नहीं लगती, वो भी बैठण समय पूछ मार के बैठता है। मैले कपड़े मैली थां मैली वस्तु
ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਇਵੇਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਹਿਰੂ ਨੂੰ ਮੈਲਾ ਮਨ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਹਮ ਮੈਲੇ ਤੁਮ ਉਜਲ ਕਰਤੇ। ਵਹਿਰੂ ਤੇ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਮ ਕਹੀਏ ਤੋ ਜਗਤ ਗੁਰ ਸੁਆਮੀ। ਇਹ ਵਹਿਰੂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ। ਪੜਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੁਮ ਕਹੀਏ ਤੋ ਜਗਤ ਗੁਰ ਸੁਆਮੀ, ਹਮ ਕਹੀਏ ਕਲ ਯੁਗ ਕੇ ਕਾਮੀ। ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੁਆਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਾਮੀ ਕ੍ਰੋਧੀ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਵਿਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜਿਉਂ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਤਾਰ ਸੁਆਮੀ ਹੈ ਕੀ ਨਿਵਾਜ। ਤੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦੇ। ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਹਮ ਮੈਲੇ ਤੁਮ ਉਜਲ ਕਰਤੇ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨਾਰਦ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਟਾ ਨਾਰਦ, ਇਤਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਪੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਤਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਵਹਿਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ। ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਨਾਥ, ਸੁਣਿਆ ਧਰਤ ਆਕਾਸ਼, ਸੁਣਿਆ ਦੀਪ ਲੋਕ ਪਤਾਲ, ਸੁਣਿਆ ਕੋਹੇ ਨਾ ਸਕੈ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੀ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੜੇ ਨੇ, ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਆਪ ਮੈਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਮੈਲੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਵਹਿਰੂ ਆਪ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦਾਸ ਅਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਹਮ ਮੈਲੇ ਤੁਮ ਉਜਲ ਕਰਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਚੰਦ ਨਹੀਂ ਸੂਰਜ, ਤਹਾਂ ਬਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਨਾ ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ ਰਾਤ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸੂਰਜ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਹਿਰੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਦਾ ਵਸ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਮਰਦੀਆਂ ਜੁਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਨੋ ਤੋ ਸੋ ਨਾ ਕੀਓ। ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਇਆ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 1430 ਅੰਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਨੂੰ 3 ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ। ਤੂੰ ਕਰਨ ਕੀ ਆਇਆ, ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਕਰਨੋ ਤੋ ਸੋ ਨਾ ਕੀਓ, ਪਾਰਿਓ ਲੋਭ ਕੈ ਫੰਦ, ਨਾਨਕ ਸਮਿਓ ਰਮ ਗਇਓ, ਅਬ ਕਿਉ ਰੋਵਤ ਅੰਧ। ਸਮਾਂ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਹੋਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਬਣਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਭਜਨ ਕਰੋ, ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਈ ਹੈ, ਅਜੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਪਿਆ, ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਭਜਨ, ਜਪ ਲਾਂਗੇ ਨਾਮ, ਛਕ ਲਾਂਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ? ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ? ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਈ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ? ਕਈ ਜਨਮ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ? ਕਈ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ, ਕਈ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ, ਕਈ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ? ਕਈ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ, ਕਈ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਖਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਵਾਨੀ ਆਵੇ। ਕਈਆਂ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪੇ ਨੇ ਖਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬੁਢਾਪਾ ਆਵੇ।
ਕਈਆਂ ਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਵਾਨੀ, ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬੁਢਾਪਾ, ਬੁਢਾਪੇ ਤੋਂ ਮੌਤ, ਬੁਢਾਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਦਾ ਲਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਣੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਪੈਣੀ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਜਦ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਾਣੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਆਇਆ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਇਆ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੋ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ, ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪ ਲਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਬੁਢਾਪਾ ਤਾਂ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਕਦੀ ਗੋਡੇ ਦਰਦ, ਕਦੀ ਮੋਢੇ ਦਰਦ, ਕਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਹਿੰਦਾ, ਨੈਣੋਂ ਨੀਰ ਬਹੇ ਤਨਖੀਨਾ, ਭਏ ਕੇਸ ਦੁਧਵਾਨੀ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਨੈਣੋਂ ਨੀਰ ਬਹੇ ਤਨਖੀਣਾ, ਭਏ ਕੇਸ ਦੁਧਵਾਨੀ। ਰੂਹ ਦਾ ਕੰਠ ਗਲਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਰੂਹ ਦਾ ਕੰਠ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਚਰਾ, ਅਬ ਕਿਆ ਕਰੇ ਪੁਰਾਣੀ। ਬੁਢਾਪਾ ਤੇ ਸਜਾਏ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਬੁਢਾਪਾ ਤੇ ਸਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ 75-80 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਜਨ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਲੋਗੇ। ਨਹੀਂ ਜਾਗਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਹੀ ਸਮਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜੇ ਸਮਾਂ ਹੱਥੋਂ ਗਵਾਲਿਆ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ? ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਹੀ ਨਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੋ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਆ, ਵਿਛੜੇ। ਪਰ ਮਿਲ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਆ? ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, 4 ਕੁੰਟ ਦੈ ਦਿਸ ਭਰਮੇ, ਥਕ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਾਮ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ ਉੱਤਰ ਦੱਖਣ ਭਟਕਦੇ ਭਟਕਦੇ ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਗਊ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਢੇਨ ਦੁੱਧੈ ਤੇ ਬਾਹਰੀ। ਉਹ ਗਊ ਜਾਂ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡੜ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਪੱਠੇ ਪਾ ਦੋ, ਚਾਰਾ ਪਾ ਦੋ, ਖੜਾ ਵਡੇਵੇਂ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਦੋ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਫੰਡੜ ਗਊ ਜਾਂ ਮੱਝ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਗੁਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫੰਡੜ ਗਊ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਸਾਧ ਸੰਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁਖ ਹੋਣ, ਜੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਫੰਡੜ ਗਊ, ਨਾਮ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਵੇਂ ਨਗੁਰੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਤੁਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਤੁਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੋਂ ਤੁਰੇਗਾ? ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓ, ਅਜੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੱਲ ਛੱਡੀ, ਕਦੋਂ ਮਨ ਬਣੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਲੱਗਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਮਨ ਬਣੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ, ਸੰਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਲੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਖਵਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਵਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਆ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ? ਦਾਸ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਆਸੇ ਮਰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਪਿਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਨਗੁਰਾ ਨਰਕ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਛਕਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੈ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ 9 ਜਾਮੇ ਹੋਰ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਗੰਬਰ, ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਅਵਤਾਰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ, ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਦ ਵੀ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਆਪਾਂ 150, 60 ਸਾਲ ਦੀ, 70 ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਮਰ ਮਿਲੀ ਹੈ,
ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਗੁਰੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੈ ਜਾਣਾ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? 1430 ਅੰਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਦੁਹਾਈਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਦੁਹਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਬਾਣੀ। ਭਾਈ ਰੇ ਭਗਤਹੀਨ ਕਾਹੇ ਜਗ ਆਇਆ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵ ਨ ਕੀਨੀ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਕਰਨੀ? ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਦੱਸੋ ਸੇਵਾ ਤੇ ਤਦ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵ ਨ ਕੀਨੀ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਓ। ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਓ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕੀਰਤਨ 'ਚ, ਨਾਵਣ ਕੋ ਤੀਰਥ ਘਣੇ ਮਨ ਬਉਰਾ ਰੇ, ਪੂਜਨ ਕੋ ਬੋ ਦੇਵ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਛੂਟਣ ਨਹੀਂ ਮਨ ਬਉਰਾ ਰੇ, ਛੂਟੈ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ, ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਤੇ ਆ ਪਈ। ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਲਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਛਿਆ। ਪੈਦਲੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨਾਂ ਤਗੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਰੀਰ ਦੁੱਧਾਂ ਮੱਖਣਾ ਮਲਾਈਆਂ ਦੇ ਪਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਐਬ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਤੇ ਆ ਪਈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ, ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ, ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, 722ਵਾਂ ਵਰ੍ਹਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਘੋੜੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਘੋੜੇ, ਹਾਥੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਰੇਲਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਛਿਆ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਜਦ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਿਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਪ੍ਰੇਮੀਓ ਅੱਜ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਲੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ, ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਘੋੜੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹਨ, ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏ, ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਮਿਲਾਪ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਅਤੀ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਹੋਣ ਜੀਵ ਦੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਧ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ। ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਭੇਟੇ ਗੁਰਦੇਵਾ, ਕੋਟ ਅਪਰਾਧ ਮਿਟੇ ਹਰ ਸੇਵਾ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਘੋੜੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹਨ, ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਨ। ਸਾਧ ਆਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਉਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਪ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀ ਘੋੜੀ ਦੀ ਲਗਾਮ ਫੜ ਲਈ
ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਠਹਿਰੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਜੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਖਤ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਪੁਰਖਾ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਇਹ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਇਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 705 ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਵਗੈਰਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪੁਰਖ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਘੋੜੀ ਦੀ ਲਗਾਮ ਫੜੀ ਸੀ। ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਏ, ਰੰਗ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਕੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ, ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਬੜਾ ਉੱਡ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਥੋਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਥੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਗਿਰੀ ਨਵਾਜ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਘੋੜੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਵਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਘੋੜੀ ਦੀ ਲਗਾਮ ਫੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਜਾ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਲੱਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਪੁਰਖਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਇਹ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਨਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਲਹਿਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਲਹਿਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ, ਲਹਿਣਾ, ਲਹਿਣਾ। ਆਖਿਆ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾਂ ਲਹਿਣਾ। ਆਖਿਆ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ, ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਲੈਣਾ, ਅਸਾਂ ਤੇਰਾ ਦੇਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਫੜਨੀਆਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਤੇ। ਸਾਡਾ ਅਸਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਿਉਂ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡਰ ਹੀ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਨਾ ਘੁੰਮਦੇ ਮਿਲ ਜਾਈਏ, ਕਿਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਨਾ ਖਲੋਤੇ ਮਿਲ ਜਾਈਏ, ਕਿਤੇ ਮਾਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਾ ਖਲੋਤੇ ਮਿਲ ਜਾਈਏ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀਰਤਨ, ਤੇ ਜਦ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਪੱਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਮਾਸ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸੰਗਤ ਤੇ ਅਸਰ ਵੀ ਕੀ ਪਵੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ? ਅਸਰ ਉਹਦਾ ਪਊਗਾ ਜਿਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀਵਨ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀਵਨ ਬਣਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਕੇ, ਕੱਲ ਵੀ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਗ ਦਾ ਦੀਵਾ ਲੱਖਾਂ ਦੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਜੋ ਆਪ ਬੁੱਝ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਗਾ ਸਕਦਾ। ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜੀਵਨ ਬਣਾਓ, ਜੀਵਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਦਾਸ ਅਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਬੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੂਰਮੇ ਬਾਹਿਆ ਬਾਣ ਜੋ ਏਕ ਲਾਗ ਥੀ ਭੋਏ ਗਿਰ ਪਰਾ, ਪਰਾ ਕਰੇ ਜੇ ਸ਼ੇਖ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਕਦੀ ਅਧੂਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਲਓ। ਜੀਵਨ ਬਣਦਾ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਸਤੂਆਣਾ, ਆਹਾ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਤ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ 8 ਲੱਖ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ CID ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਪਤਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ 1900 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 0% ਹੋਵੇਗੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ 0% ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਨਹੀਂ ਫਿਰਨਾ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼, ਉੱਥੇ ਗੰਦ ਫੈਲਣਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸਾਬਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਕੌਮ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ,
ਉਦੋਂ ਤੁਰੇ ਸਨ ਸੰਤ ਮਾਰਗ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਸਤੂਣ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਫੜ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦੇ ਮੁਕੰਦੇ ਉਧਾਰੇ ਅਪਾਰੇ ਹਾਰੀਅੰਗ ਕਾਰੀਅੰਗ ਨਿਰਨਾਮੇ ਅਕਾਮੇ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਮਸਤੂ ਅਣਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਧ ਮਸਤੂਣ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਮਸਤੂਣ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮਸਤੂ ਵਾਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਸਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਇਤਨੀ ਤਪੱਸਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਕਰ ਵੀ ਲਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਨੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੱਚਖੰਡ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਤਪੱਸਿਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 360 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ, 19.5 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਇਹ ਕੀਰਤਨ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅੱਜ 14 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। 15ਵੇਂ ਦਿਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੰਗਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੋਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜ ਜਾਣਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। 14 ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ 15ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ 50,000 ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਖਾਲਸਾ 50,000 ਬੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਬਸਰੇ ਕੀਤੇ, ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਕਥਾਵਾਚਕ, ਢਾਡੀ, ਗਿਆਨੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਥਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਗਲੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਗਲੇ ਰੁਕੇ, ਕੋਈ ਢਾਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗਲੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਤੁਸੀਂ 14 ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੋਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜ ਜਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣ ਤੇ 50,000 ਬੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਗਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣ ਤੇ 50,000 ਬੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਸਤੂਣ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਉੱਚੀ, ਮੱਤ ਤੇ ਪੱਤ ਦੇ ਰਾਖੇ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣ ਤੇ 50,000 ਬੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਪ੍ਰੇਮੀਓ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਪ੍ਰੇਮੀਓ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੋ ਕਹਿਣ ਤੇ 50,000 ਬੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਸਤੂਣ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਪ੍ਰੇਮੀਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਦਾੜੇ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਦਾੜਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਝੂਠਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਇੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾੜੇ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਦਾੜਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਝੂਠਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਕਿਸੇ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਗਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਦੇ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਜਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦਾੜੇ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਦਾੜਾ ਜਾਨ ਦੇ ਝੂਠਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਪਰ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਵੀਰੋ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਮਾਰੋ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਦਾੜਿਆਂ ਤੇ ਕੈਂਚੀਆਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਿਆ। ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਉਹ ਗੰਦੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਸਿਨੇਮੇ ਦੇਖਣੇ, ਕਲੱਬਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਗੰਦੇ ਗਾਣੇ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਗੰਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨੇ, ਗੰਦੇ ਰਸਾਲੇ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਗੰਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਗੰਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸੁਣਨਾ। ਇਹ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵਾਜੇ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਤੇ ਪੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਵੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੀਰਤਨਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੀਰਤਨਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਬੀਰ ਚੰਦਨ ਕਾ ਬਿਰਵਾ ਪੜਾ, ਬੇੜਿਓ ਢਾਕ ਪਲਾਸ, ਓਏ ਪੀ ਚੰਦਨ ਹੋਏ ਰਹੇ ਬਸੇ ਜੋ ਚੰਦਨ ਪਾਸ। ਬਾਮਣ ਚੰਦਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 52 ਉਂਗਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਬੂਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਬਾਮਣ ਚੰਦਨ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਾ, ਬਾਮਣ ਚੰਦਨ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਬੂਟੇ ਨੇ ਉਹ ਚੰਦਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੰਦਨ। ਇਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਐਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ, ਖਾਲਸੋ ਹੂੰ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੋ ਹੂੰ ਮੈਂ ਕਰੂ ਨਿਵਾਸ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੀਰਤਨਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਨ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਬੀਰ ਚੰਦਨ ਕਾ ਬਿਰਵਾ ਭਲਾ, ਬੇੜਿਓ ਢਾਕ ਪਲਾਸ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਓਏ ਪੀ ਚੰਦਨ ਹੋਏ ਰੇ ਬਸੇ ਜੋ ਚੰਦਨ ਪਾਸ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਅਗਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਇਹ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਬਾਂਸ ਵਡਾਈ ਬੂਢਿਆ, ਇਹ ਮਤ ਬੂਢਾ ਕੋਏ, ਚੰਦਨ ਕੇ ਨਿਕਟੇ ਬਸੇ ਬਾਸ ਸੁਗੰਧ ਨਾ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਂਸ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਸ ਵਿੱਚ 4 ਦੋਸ਼ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਂਸ ਵਿੱਚ 4 ਦੋਸ਼ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 4 ਦੋਸ਼ ਨੇ। ਬਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਨੇ? ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਵੱਡੇਪਨ ਦਾ ਮਾਣ। ਦੂਜਾ ਬਾਂਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਢਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੀਜਾ ਬਾਂਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫੂਕ ਮਾਰੀਏ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਚੌਥਾ ਬਾਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਘਾਤੀ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਘਾਤੀ। ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚਲਦੀ ਹੈ ਲੋ, ਉਸ ਗਰਮੀ ਤੇ ਚਲਦੀਆਂ ਨੇ ਹਨੇਰੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਂਸਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖਹਿ ਕੇ ਬਾਂਸਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ 4 ਦੋਸ਼ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਬਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਵੇਂ ਮਨਮੁਖ ਵਿੱਚ ਵੀ 4 ਦੋਸ਼ ਨੇ। ਕੀ? ਪਹਿਲਾ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, 4 ਕੌਡੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ। ਦੂਜਾ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਬਾਂਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰਾਖ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਕੰਨ ਮਾਇਆ, ਮਨਮੁਖ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਬਾਹਰ। ਤੀਜਾ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੰਢਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅੰਦਰੋਂ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਂਦਾ, ਈਰਖਾ ਰੂਪੀ ਗੰਢਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਉਹ ਈਰਖਾ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਅੰਦਰੋਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਗਵਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਉਹ ਵੈਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੋਵੇਂ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਚੌਥਾ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਾਂਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖਹਿ ਕੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਦਾਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ,
ਉਹ ਸਿੱਖੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਮੀਆਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੂਜੀ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਿੱਖ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਪਰ ਕਮੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਿਰੇ ਦੀਆਂ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਿਰੇ ਦੀਆਂ। ਦਾਸ ਅਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਬਿਨਾਂ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਜਣਾ ਕਣਾ ਸੰਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ। ਦਾਸ ਚ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸੰਤ ਕਿਹੜਾ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਹੋ ਹੈ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਕਿਹੜਾ। ਬਿਨਾਂ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 5 ਮੀਲ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਧਾਰਨਾ ਲਾਈ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ, ਬਾਂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੁਗੰਧੀ ਕਦੇ ਆਵੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੋਲ ਚੰਦਨ ਵਾਲੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਬੀਰ ਬਾਂਸ ਵਡਾਈ ਬੂਢਿਆ, ਇਹ ਮਤ ਬੂਢਾ ਕੋਏ, ਚੰਦਨ ਕਹਿ ਨਿਗਟੇ ਬਸੇ, ਬਾਂਸ ਸੁਗੰਧ ਨਾ ਹੋਏ। ਬਾਂਸ ਦਾ ਬੂਟਾ ਚੰਦਨ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਚੰਦਨ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਚੰਦਨ ਕਹਿ ਨਿਗਟੇ ਬਸੈ, ਚੰਦਨ ਕਹਿ ਨਿਗਟਾ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਬਾਂਸ ਦਾ ਬੂਟਾ ਚੰਦਨ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਚੰਦਨ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਗੰਧੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਧ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਅੱਧੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬਾਜੇ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ, ਬਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੁਗੰਧੀ ਕਦੇ ਆਵੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੋਲ ਚੰਦਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦਿੱਲੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੋ। ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ 360 ਬੇਸਬਾਵਾਂ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਗਧ ਕੋ ਤਾਰੇ ਪਾਹਨ ਪਾਰ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨਾਈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੀਰਤਨਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ 360 ਬੇਸਵਾਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਚਲੋ ਸਮੇਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੀਰਤਨਕਾਰ ਨੇ, ਕੀਰਤਨ ਰਸ ਸਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਸ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਹੈ। ਧੱਕੇ ਤੇ ਧੱਕੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਕਹਿ ਲੋ, ਬੇਸਬਾਵਾਂ ਕਹਿ ਲੋ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀਆਂ, ਧੱਕੇ ਤੇ ਧੱਕਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧੱਕੇ ਤੇ ਧੱਕਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਆਖਿਆ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਆਖਿਆ ਭਾਈਓ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜੋ। ਆ ਬੀਬੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਲੈਣ। ਜਦ ਬੀਬੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੇਸਬਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਕਹਿਤਾ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜੇ ਗਣਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗਣਕਾਂ ਪਾਪੜ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚਾਰੋ, ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਗਣਕਾਂ ਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਦਾ ਨਕੰਮੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਨਕੰਮੀ ਔਰਤ ਕੌਣ? ਗਣਕਾਂ ਬੇਸਵਾ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਲੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਗਣਕਾਂ ਵਰਗੀ ਔਰਤ ਤਰ ਸਕਦੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਛਕ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਭਲਾ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ? ਜੇ ਕੌਡਾ ਰਾਖਸ਼ ਬੰਦੇ ਤਲ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਲ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕੌਡਾ ਰਾਖਸ਼ ਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭੂਮੀਆਂ ਚੋਰ ਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗਣਕਾਂ ਵਰਗੀ ਬੇਸਵਾ ਤਰ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਤਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਟ ਅਪਰਾਧੀ ਤਰਿਆ ਰੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਵੇਖਿਆ ਸੇ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਸ ਨਾ। ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਹਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਕਹਿਤਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਵਗਦੇ ਰਹੇ। ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ। ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਾਸਨ ਕਰਕੇ ਹਰਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਰਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਧਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਬੇਸਵਾਵਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਝੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਝੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ, ਆਖਿਆ ਬੀਬਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ?
ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਣਾ ਰੋਗੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਗਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮਸਤੂ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਗੇ ਕਰ ਬੀਬੀਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਘਰ ਹੀ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਮਾਫ ਕਰਨ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਵਾਲੀਆਂ ਬਣੋ, ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹੁੰਚੋ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਭਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਗਧ ਕੋ ਤਾਰੇ ਪਾਹਨ ਪਾਰ, ਉਤਾਰੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨਾਈ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰ। ਐਸਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ ਜੀ, ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ ਜੀ, ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ ਜੀ, ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ ਜੀ। ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ, ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ ਜੀ, ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ ਜੀ, ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ ਜੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ 360 ਬੇਸਵਾਵਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰਕੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ? ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਪੁਰਖਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ? ਨਾ ਬੜਾ ਸੁਣ, ਲੈਣਾ ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਲੈਣਾ, ਅਸਰ ਤੇਰਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਫੜਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੂਰਮੇ ਵਾਹਿਆ ਬਾਣ ਜੋ ਏਕ ਲਾਗਤ ਹੀ ਭੋਏ ਗਿਰ ਪਰਿਆ ਪਰਾ ਕਰੇ ਜੇ ਸ਼ੇਖ। ਕਮਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਮਾਈ ਦਾ ਬੱਚਾ ਗੁੜ ਬੜਾ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਮਾਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਮਾਈ ਦੇ ਆਕੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਮਾਈ ਬੜਾ ਰੋਕਿਆ ਕਰੇ, ਬੇਟਾ ਗੁੜ ਨਹੀਂ ਖਾਈਦਾ, ਗੁੜ ਨਹੀਂ ਖਾਈਦਾ। ਖਾਤਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗਿਆਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਾਸਟਰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਸਟਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਮਾਸਟਰ ਲੱਗਾ ਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ 100 ਭੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭੇਡ ਕੱਢ ਲਈਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਤੇ ਅਸੂਲਨ ਤੇ 99 ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਕਿਤਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਗਡਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੀ ਭੇਡਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਾਸਟਰ ਸੋਚਦਾ ਉਹ ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਹੱਥ ਬੜਾ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲੈਨੇ। ਹੁਣ ਕਰਤਾ ਜੀ 100 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭੇਡ ਕੱਢ ਲਓ। ਕਿਤਾਬੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 99 ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, 99 ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਾਸਟਰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਾਕਾ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭੇਡ ਕੱਢ ਲਈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਗਡਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ? 100 ਚ ਇੱਕ ਭੇਡ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਮਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀ ਤਾਂ 99, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ
ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ 150 ਭੇਡ ਹੈ। 150 ਭੇਡ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਇੱਕ ਭੇਡ ਨੂੰ ਤਵੇਲੇ ਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੌੜ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਾਈ ਬਥੇਰਾ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਕਾਕਾ ਗੁੜ ਨਹੀਂ ਖਾਈਦਾ, ਗੁੜ ਖਾਇਆ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਮਾਈ ਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੰਗਲ 'ਚ, ਮਾਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਗੁੜ ਬੜਾ ਖਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਇਹ ਜੋ ਗੁੜ ਨਾ ਖਾਵੇ। ਉਹ ਮਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਤ ਚੁੱਪ ਜੇ ਕਰਕੇ। ਮਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸੰਤ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਇੰਜ ਕਰ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੂੰ ਸਤਵੇਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁੜ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੀ ਮਾਈ ਸੋਚਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਤ ਕੋਈ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਗੁੜ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮੈਨੇ ਤੇ ਸੰਤ ਗੁੜ ਆਪ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਘਰ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਮਨ ਸੋਧਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗੋ। ਸਾਡੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ? ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਥੇਰੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗੋ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ? ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੇ। ਬਥੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਸ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ? ਅਸੀਂ ਆਪ ਖਾਂਦੇ। ਬਥੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ? ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਆਪ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਬਥੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਝੂਠ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖਾਂਦੇ ਆ ਖਾਲਸਾ ਦੀ। ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਅਸਰ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੁੜ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਮਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਵੇਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਆਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਗੁੜ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਆਇਆ ਤੇ ਮਾਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸੰਤ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਕਾਕਾ ਇੰਜ ਕਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੜ ਨਹੀਂ ਖਾਈਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੜ ਖਾਣ ਨਾਲ ਦੰਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਕੀੜੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੇ ਕਾਕਾ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁੜ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਦੰਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਬਚਾ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁੜ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਲੱਗਾ ਕਹਿਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਰਿਹਾ, ਵਾਅਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁੜ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗੁੜ ਖਾਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਈ ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ 7 ਦਿਨ ਐਵੇਂ ਪਾਤੇ, ਗੱਲ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸੀ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਾਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੜ ਖਾਈਦਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੜ ਖਾਣ ਨਾਲ ਪੇਟ ਕੀੜੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੰਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸੰਤ ਲੱਗਾ ਕਹਿਣ ਮਾਤਾ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹੋ ਸੀ, ਪਰ ਰੋਣਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁੜ ਮੈਂ ਆਪ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕੀ ਸੀ ਪਰ ਮਾਤਾ ਅੱਜ ਤੂੰ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਗੁੜ ਖਾਂਦਾ ਸਾਂ। ਮਾਤਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਗੁੜ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੁੜ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਾਕਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਗੁੜ ਨਾ ਕਮੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਗੁੜ ਨਹੀਂ ਖਾਵੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਗੁਰਮੁਖ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਾਕਾ ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਿਖਾਉਣਗੇ। ਆੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾ ਕੇ ਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਲੈ ਕਾਕਾ ਇੰਨੀ ਤੂੰ ਵੀ ਪੀ ਲੈ। ਓਏ ਅੱਜ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦਾੜੀ ਵੀ ਫੜੂਗਾ। ਫੇਰ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾ, ਫੇਰ ਕਹਿਣਗੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾ। ਸੰਤ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕਾਕਾ ਸ਼ਰਾਬ ਬੜੀ ਪੀਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਕਾਕਾ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੱਢਦਾ, ਕਾਕਾ ਸਾਡੇ ਕਹੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਚੱਲੂਗਾ ਕਾਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ, ਜਿਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਕਹੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿੱਸਾ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤਾਇਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਕਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਂ ਕਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿੱਲੀ ਨਾਲ ਹਜੂਰ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਬੰਨ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੁਰਤਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆਇਆ ਖਾਲਸਾ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ
अमीर हो जाए, दुनिया की शहनशाही प्राप्त कर लवे, पर बच्चा दुनिया का राज प्राप्त करके भी अपने मां बाप का पुत्र रहिंदा है। आ सिखा तेरी दुनिया च जिन्नी मर्जी चढ़ती कला हो जाए, मजा ते तद है कि दुनिया दे विच चढ़ती कला हुंदे होए भी तू गुरु ग्रंथ साहिब दा सिख है। खालसा जी मजा ते तद है। खालसा जी आका दी सिखी है, काम परे तो सिमरी है, ऐसा सिमरो नित। आका दी सिखी है, खालसा दी चार कौड़ियां आ गईयां ते गुरु नूं भुल गए, चार कौड़ियां चलियां गईयां ते फिर सतगुरु पातशाह नूं कहंदे करो कृपा, कदे खालसा दी दुनिया दी हर दौलत प्राप्त करके खालसा दी फिर सतगुरु पातशाह दे दर दे कुकर बन के रहिए ना। मजा ते दर दे खालसा जी कहो फिर गुरु सतगुरु पातशाह दे दर दे कुकर बन के रहिए। खालसा जी मजा ते दर दे माफ करना गुरु प्यारिओ, अज साडा जीवन बदलदा जांदा है। माफ करना खालसा जी, असीं गुरु तो दूर हुंदे जांदे आ, असीं पानी पाने तो दूर हुंदे जांदे आ। खालसा जी माफ करना, इसे करके सिखो किसी एक मुसलमान भरा नूं तुसीं सिख बना के दसो, कहो वाहिगुरू। किसी एक मुसलमान भरा नूं तुसीं सिख बना के दसो, मुसलमान बना के दसो। किसी एक हिंदू भरा नूं तुसीं मुसलमान बना के दसो, किसी मुसलमान नूं तुसीं हिंदू बना के दसो। और सिखो आपां की बनदे जा रहे, आपां की बनदे जा रहे। और मेरियो भैणो सिक्ख्या लवे ना मुसलमानियां मुसलमाना माना दियां भैणां तू ਜਿਹੜੀਆਂ नंगे सिर नहीं करदियां। खालसा जी कहो जद वेखीदा ते रोईदा जिवें मोर अपने पैरां वल वेख के झूरदा खालसा जी रोंदा। ओ भैणो अज साडा जीवन कित्थे चला गया। खालसा जी ओ बीबीओ भैणो दास कई बारी कीर्तन च बेनती करदा, नौजवानो वीरो बुजुर्गो, मैं ये नहीं कहता तुसीं रीस ना करो, रीस माड़ी है, रीस माड़ी है पर रीस चंगी है। खालसा जी कहो दे वाहिगुरू, रीस माड़ी है, रीस माड़ी भी है, रीस चंगी भी है। खालसा जी रीस करते हैं, किन्हां दी रीस करते हैं। खालसा जी मेरी बीबीओ भैणो मताबो मेरे नौजवानों वीरो, एक गल्लां तुहानूं किसी ने नहीं कहणीआं, क्यों तुहानूं लोड़ है अपनी वडियाई दी, बुलारियां नूं लोड़ है चार कौड़ियां दी। खालसा जी ना सानूं अपनी वडियाई दी लोड़ है, ना चार कौड़ियां दी लोड़ है, सानूं लोड़ है तां सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब दे सरकार दी लोड़ है, सरकार दी लोड़ है। खालसा जी गुरु की संगत सानू गुरु साहब दे सत्कार दी लोड़ है। जिसदे मां बाप की कोई इज्जत ना होवे, खालसा जी उस बच्चे की इज्जत की करेगी। जिथे गुरु ग्रंथ साहब का सत्कार ना है और सिखो उथे साडा सत्कार की करूगा। खालसा जी कहो वाहिगुरू, कहो वाहिगुरू। खालसा जी दास ए नहीं कहना, दास कहन तू गुरेज नहीं करेगा। और नौजवानों वीरो मेरियो भैणो, खालसा जी एक भरा दे जरिए दास साहब जी बेनती कर रहा भैणो। और नौजवानों वीरो तुहानू एक भरा दे जरिए मैं बेनती कर रहा, रीस करो, रीस ना करो, पर जिन्हां दी रीस तुसीं करदे हो उन्हां दी रीसां तुहानू नरकां च लगणगीआं। खालसा जी कहो वाहिगुरू, कहो वाहिगुरू। खालसा जी माफ करना गुरु प्यारिओ, माया की है, माया की है, होंदे नू अनहोंदा दिखा देवे। माफ करना अनहोंदे नू होंदा दिखा देवे, अनहोंदे नू होंदा दिखा देवे। माया है की है, होवे कुछ ना दिखा सब कुछ देवे। खालसा जी टीवी दे स्क्रीन ते हथ मारो, पर्दे ते हथ मारो, सिनेमे दे पर्दे ते हथ मारो, हथ च कुछ आउंदा। खालसा जी कह दो वाहिगुरू, गुरु ग्रंथ साहब है सब कुछ, साडे ते असर कुछ नहीं, कुछ नहीं। की असर है? अमृत वेला सच ना, अमृत वेले असीं नहीं जागदे, अमृत असीं नहीं छकदे, नित नूं असीं नहीं करदे, बाणी असीं नहीं पढ़दे। की असर है? गुरु ग्रंथ में है सब कुछ, साडे ते असर कुछ नहीं। टीवी सिनेमा है कुछ नहीं, असर सब कुछ को है, असर सब कुछ। और नौजवानों वीरो झातियां मार के वेखिए। खालसा जी ओ गुरु प्यारिओ माफ करना, सारे सिर दे केस कट्टे हुंदे ने, आ गिच्ची दे कोलों गिट्ठ के लंबे छड्डे हुंदे ने जिवें मैस ने जेल सटनी हुंदी। खालसा जी सिੱਖੀ दी इह सिनेमे दा असर ही ते काहदा असर। खालसा जी माफ करना, ओ पढ़े लिखे वीर सुथना पाई बैठे ने सलवारां, ये सलवारां मल्तान दी जंग समय हरी सिंह नलवे ने मार मार के पठाना दी बंब लाती। कहता पाओ सुथू, पाओ सलवारां, ओ कहंदे ने पाउंदे आ, कहंदा पाउंदे की आ पाओ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਚੂੜੀਆਂ ਵੀ ਪਹਿਨਾਈਆਂ ਸਨ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੂੜੀਆਂ ਵੀ ਪਹਿਨਾਈਆਂ ਸਨ। ਆ ਮੁਰਕੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪਾ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਮੁਰਕੀਆਂ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ? ਪਾ ਲਈਏ ਝੁੰਮ ਕੇ ਠੁੰਮ ਕੇ ਰੁੰਮ ਕੇ ਤੁਮ ਕੇ ਪਾਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਦ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਇਹ ਟੀਵੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ।
और बीबीओ भैनों खालसा जी जे हेमा मालिनी ने अद्धी गुत वड्डी तो साडियां भैणां ने स्यापा ही निबेड़ता। खालसा जी माफ करना खालसा जी, साडियां भैणां ने स्यापा निबेड़ दिता। खालसा जी ये सिनेमे का असर नहीं, ये टीवी का असर नहीं। ओ गुरमुखो, ओ गुरु प्यारिओ, किन्ना दी रीस करते हैं? कहो वाहिगुरू। किन्ना दी रीस करते हैं? जिन्हां दा आचरण कोई नहीं, जिन्हां दा करैक्टर कोई नहीं। कि कोई हीरन माफ करना खालसा जी पतिव्रता है, पतिव्रता औरत ते अपना हाथ कदी दूजे मर्द दे हाथ च नहीं पकड़ाउंदी। दास नूं इक गल याद आई है, दिल्ली दा बादशाह अकबर, ध्यान देना खालसा जी, ओ समय दा बादशाह एक चांद बीबी ना करके राजपूत घराने दे विच खालसा जी एक बड़ी पतिव्रता औरत हुई है। कहंदे ने कि दिल्ली दा बादशाह अकबर घोड़े ते सवार होके दिल्ली दे बाजार दे विचों दी गुजरिया, अगू चांद बीबी जिहदी सुंदरता चंद्रमा नूं मात पाउंदी है, ओ तुरी आ रही, ओ समय दी पतिव्रता औरत है, ओ समय दा बादशाह। खालसा जी कहंदे ने चांद बीबी दी सुंदरता नूं देख के अकबर ओदा मन लुभायमान हो गया। राज दे नशे विच अकबर ने चांद बीबी दे खब्बे हाथ नूं खालसा जी कलाई तो फड़ लिया। जदों कलाई तो फड़ लिया, चांद बीबी ने खिच्ची खंजर अपनी कलाई दे उत्ते मारी। खालसा जी चांद बीबी दा हाथ कट के अकबर बादशाह दे हाथ विच चला गया। चांद बीबी इधर अकबर हैरान हो गया, ओ इस औरत ने मेरी परवाह नहीं की, मैं समय दा बादशाह होवा, हुक्मरान होवा। शर्मिंदा होके अकबर अगे निकल गया। ते जदों चांद बीबी घर पहुंची, ओदा कलाई तू हाथ कटिया वेख के, खून वहिंदा देख के ओदा पति पुछदा, चांद बीबी तेरा हाथ किथे है? ते चांद बीबी ने आख्या, पति देव मेरा हाथ तुहाडे हाथ दे विच आउण दे काबिल नहीं सी रहा, मेरा हाथ तुहाडे हाथ दे विच आउण दे काबिल नहीं सी रहा। इस हाथ नूं दुष्ट अकबर दा हाथ पै गया सी। तदे क्या कहा वो चांद बीबी, कहा वो चांद बीबी, कहा कहलाती सीता। खालसा जी अकबर ने चांद बीबी दे हाथ नूं हाथ पाया सी, पर ओदे मन नूं फतेह नहीं सी पा सकिया। रावण सीता नूं चुरा के ले गया सी, पर सीता दे मन नूं जित नहीं सी सकिया। कहा वो चांद बीबी, कहा कहलाती सीता। ना हार हुई वो अकबर से, ना रावण ने उसे जीता। सीता नूं अकबर प्राप्त नहीं सी कर सकिया, माफ करना चांद बीबी नूं अकबर प्राप्त नहीं सी कर सकिया, पर खालसा जी सीता नूं रावण नहीं सी जित सकिया। ओ बीबीओ भैणों, कर लो रीस, तुहाडी कुख तू भाई तारू सिंह वर्गे पैदा होने ने। खालसा जी कर लो रीस, माई भाग बीबी भागो दी रीस कर लो, माता सुंदरी दी रीस कर लो, माता साहब कौर दी रीस कर लो। खालसा दी पुरातन इतिहास पढ़ के देखो बीबीओ, कदी बीबियां दा जीवन सी। खालसा जी जिवें धरती तू फसलां पैदा हुंदियां ने, आ बीबीओ तुहाडी गोद तू सिੱਖੀ ने जन्म लेना। खालसा जी मां अपने बच्चे नूं राम बना सकदी, मां रावण बना सकदी, मां अपने बच्चे नूं तारू सिंह बना सकदी, बाबा दीप सिंह बना सकदी। खालसा जी भाई दया सिंह बना सकदी। खालसा जी जीवन का असर पैंदा। नौजवानों वीरो कर लो रीस, जरूरी है ना इन्हां एक्टरां दी रीस करनी, कर लो कोई गुरु का लाल, करो गुरु ग्रंथ साहिब दे अगे अरदास, साडा जीवन पुरातन सिक्खा वर्गा होवे। सच्चे पातशाह किरपा करो, साडा भी जीवन भाई मणि सिंह वर्गा बन जाए, साडा भी जीवन बाबा दीप सिंह वर्गा बन जाए, साडा भी जीवन। कर लो रीस किसी ने करनी। खालसा जी चंगी रीस सच खंड नूं लिजा सकदी है, पर माड़ी रीस सानू नरकां दे विच सड़ सकदी। खालसा जी खत्म छोड़, तू जेल लगे डुबे से बन जा रहा, ते अज साडा असर क्यों नहीं पैंदा? साडा जीवन नहीं रहा। खालसा जी अभी जीवन पैदा नहीं कर सके। खालसा जी गुरु की तरफ अभी जीवन बना नहीं सके। जीवन क्लबां च नहीं बनना, जीवन सिनेमिया च नहीं बनना, जीवन टीवी देख के नहीं बनना। खालसा जी जीवन ते गुरु ग्रंथ दे चरनी लग के बनना है। खालसा जी जीवन ते गुरु ग्रंथों में चरनी लग के बनना है, पर गुरु की संगत तेरा ध्यान देना ते साडा असर इसे करके नहीं पैंदा। सिर्फ इन्नी गल कही है गुरु साहब ने, वो इन्ना प्यारा ना वो लैना, आख्या प्रेमिया तू साथों लैना ते असी तेरा देना। एक शब्द बल्ले 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 बल्ले, एक शब्द और सिखो बाणी दी ओट लैके
कहो वाहिगुरू। गुरु ग्रंथ साहब की ओट लैके अज 3600 धर्म दुनिया दे विच अगे बढ़ रहे हैं। कहो वाहिगुरू। ओट गुरु ग्रंथ साहब की लैंदे ने। आ जिन्ने देहधारी ने जे ये गुरु ग्रंथ साहब की बाणी की ओट लैनी बंद कर देन, इन्हां नूं जे कोई कुत्ता भी मत्था टेक दे भेड़े वाला ना कह दे लख लानत कह दे। कहो वाहिगुरू। इन्हां नूं माफ करना जे कोई कुत्ता भी मत्था टेक दे ओट बाणी दी ते पूजा दे दी। पर खालसा जी सच झूठ दे सिक्के सदा नहीं चलते। बाबे बकाले की धरती ते एक दिन 22 मंजियां लगियां सन। खालसा जी लगियां सन, सच भोरे विच बैठा सी, पता बाइयां नूं नहीं सी कि पखंड दा सिक्का ओने चिर ही चलना है जिन्ने चिर सच नहीं प्रगट होया। पता गुरु तेग बहादुर महाराज नूं नहीं सी कि ਇਹ ਮੰਜੀਆਂ ओने चिर ही ने जिन्ने चिर असीं प्रगट ना होए। पर खालसा जी समा आउण ते जद सतगुरु पातशाह प्रगट होए, ਉਹ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਖਾਲਸਾ ਅੱਜ ਪਾਵੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਕੂੜਨ ਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਓੜਕ ਸੱਚ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਬਚਨ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਲੈਣਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਲੈਣਾ बड़ा प्यारा ना। तू साथू लेना ते असी तेरा देना है। एक शब्द ने गुरु नानक दे एक शब्द ने खालसा जी बाबा लैना जिन्हों सारी जिंदगी गुरु नानक दा बनाता। खालसा जी कहो वाहिगुरू। एक गुरु नानक दे शब्द ने बाबा लैना जिन्हों सारी जिंदगी वास्ते अपना बना लिया लैना सारी जिंदगी गुरु नानक दा हो गया। तू भी गुरु ग्रंथ साहब का एक अखर ही मान लै। कहो एक अखर ही मान लै, तेरी जिंदगी बदल सकती, तेरा जीवन बन सकता। खालसा जी मैनू कई पूछते ने संत जी, तुसीं एडा वड्डा स्टैंड लिया, दुनिया छड्ड दित्ती, माफ करना घर बार छड्ड दित्ता काहदे लई? ते दास ने इक्को जवाब दिता, मैनू इक्को एक गल समझ आई सी कि बिना गुरु तो दुनिया ते कोई रहण वाला नहीं, बाकी सब जान वाले ने। ते सोचा भी फिर प्यार ही उसे चीज ना पाइए जिन्हें सदा रहना, ना को मरे ना होवे सोच देता रहे ना। गुण एहो अगे ना जाओ, गुण एहो ए गुण है परमेश्वर च, ए गुण है परमेश्वर, ए गुण है गुरु च। गुण एहो की गुण है होर ना ही कोई, ओदे च ए गुण है। सब तो वड्डा गुण ए है ओदे च, सब तो वड्डा गुण, ए तो वड्डा गुण है ही नहीं, ए तो वड्डा होर गुण नहीं है कोई। की गुण एहो हो ना है कोई, ते ना कोई होया ते ना कोई, ना ओदे वर्गा कोई है ते ना कोई। एहो जिहदा प्यार पाओ जिहदे वर्गा मुड़ संसार ते कोई है ही नहीं। पर साथ संगती आओ ना जरा आख्यो लेना, ओ लेना इन्ना प्यारा ना, ओ लेना, ओ तू साथ तू लेना है, असा तेरा देना है। लेना ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ? ਉਹ ਲਹਿਣੇਦਾਰ ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਮਾਂ ਫੜਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਆਹਾ ਐਸੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ, ਐਸ ਬਚਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਨਵਾਤਾ ਸਿਰ ਗੱਲ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿ ਟੇਕ ਦਿਓ ਮੱਥਾ। ਇਹ ਵੀ ਜਬਰੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਟੇਕ ਦਿਓ ਮੱਥਾ। सतगुरु पातशाह रहिंदी जिंदगी तेरा बन के रखांगे। ते जे गुरु दा बनना ना, ते जो गुरु कहता वो कर लो। आज्ञाकारी पुत्र बनना जे अपने मां बाप दा, ते जो मां बाप कहते हो करना। जो मां बाप कहते ने, जो मां बाप कहते ने करना। जे आज्ञाकारी पुत्र बनना है, ते जे सिख बनना है, जो गुरु कहता वो करना। खालसा जी कहो दो ही कर्म ने, एक कर्म गुरु करने वास्ते कह रहे हैं, दूजे कर्म गुरु छड्डण वास्ते कह रहे हैं। जेड़े छड्डण वाले ने छड्ड दे, जेड़े करने वाले ने ओ कर ले बस। टेक दे मत्था, टेक मत्था फिर सतगुरु पातशाह नूं, खालसा दी टेक मत्था। जा जा अज तू तेरा बंदा, जा तू मेरे वल है, जा तू मेरे वल है, तो क्या मोहे छंदा तो सब कुछ मैनू सौंपिया। जा जा तेरा लक्ष्मी तोड़ना आवी, लक्ष्मी तोड़ना आवी। अजरिया कौड़ियां पिछे भजदा, जिधर गुरु दे पिछे तुर पिया ना,
ਤੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੁਲਣ ਤੇ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਕਹਿਦੀ ਦਾਸ ਨੂੰ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੂੰ ਭੱਜਦਾ ਕੌਡੀਆਂ ਪਿੱਛੇ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਭੱਜਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਭੱਜ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੇ 4 ਲਾਵਾਂ ਲੈਂਦੀ, ਕੋਈ ਰਿਟਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੈਨਾਮਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚਟਾਮਨਾਮਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ 4 ਲਾਵਾਂ ਲੈਂਦੀ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ। 4 ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਨਾ, 15-20 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, 15-20 ਮਿੰਟ 4 ਲਾਵਾਂ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਘਰ ਕੀ ਦਾ, ਘਰ ਕੀ ਦਾ, ਪਤੀ ਦਾ। ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਬਣ ਗਈ? ਘਰ ਵਾਲੀ। ਕਿਉਂ? ਲਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਅੱਜ। ਘਰ ਕੀ ਦਾ, ਪਤੀ ਦਾ। ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਬਣ ਗਈ? ਘਰ ਵਾਲੀ। ਲਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਤਾਂ ਛਾਪਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਕੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਦੱਸੂਗੀ ਜੇ ਇੰਨੇ ਏਕੜ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਕਿਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਕਰਾਓਗੇ, ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਦੁਕਾਨ ਕੋਠੀ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਕਰਾਓਗੇ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਕਰਾਓਗੇ। ਕਰਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਿਉਂ? ਘਰ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤੀ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਤੇ ਲੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿੰਦੇ, ਰੋਜ਼ ਲੇਟ ਨੇ, ਲੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਰੋਜ਼ ਲੇਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤੀ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ 12-1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਪਤੀ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੀਬੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰੋ ਝਾਤੀ, ਆ ਵੇੜਾ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਵੇੜਾ ਆਉਂਦਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਲੇਟ ਆਏ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੂਗਾ। ਘਰ ਕੀ ਦਾ? ਪਤੀ ਦਾ। ਰੋਬ ਕੀ ਦਾ? ਪਤਨੀ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਲਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਧੀ ਭੈਣ ਪਤੀ ਵਾਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕੁਆਰੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਲਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਧੀ ਭੈਣ ਪਤੀ ਵਾਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸਿੱਖ ਖਾਲਸਾ ਬਣਦਾ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਲਾਵਾਂ ਲਈਆਂ, ਪਤੀ ਦੀ ਬਣ ਗਈ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਖਾਲਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਹਦਾ ਖਾਲਸਾ ਬਣ ਗਿਆ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਜੋ ਪਤੀ ਦਾ ਪਤਨੀ ਦਾ, ਜੋ ਪਤੀ ਦਾ ਉਹ ਪਤਨੀ ਦਾ, ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖ, ਇਹ ਫਿਲਾਸਫੀ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਹ ਲੈਣਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਅਸਾਂ ਦੇਣਾ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਅਸਾਂ ਦੇਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਘੋੜੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਮਾਂ ਫੜਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਨਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੈਣਾ ਸਦਾ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਦਾ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਲੈਣਾ ਸਦਾ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਸਨ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਲੈਣਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣੋ ਲੈਣੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਆ ਗਏ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਕਹੇ ਭਾਈ ਬਾਬੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਭਲਾ ਸੀ ਸਿਨੇਮਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਭਲਾ ਸੀ ਕਲੱਬਾਂ 'ਚ ਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਭਲਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ, ਮੇਲ ਲਿਓ ਦਿਆਲ ਢਹਿ ਪਏ, ਢਹਿਪੋ ਢਹਿਪੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਤੇ ਆਖਿਆ ਪ੍ਰੇਮੀਓ ਲੈਣੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਦਿਨ ਛਿਪਨ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਦਿਨ ਢਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਛਿਪਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇਣ। ਰਾਤੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕੀਰਤਨ ਨਾਗਣ ਕੋ ਤੀਰਥ ਘਣੇ ਮਨ ਬੌਰਾ ਨੇ, ਪੂਜਣ ਕੋ ਬੋ ਦੇਵ ਕੋ ਕਬੀਰ ਛੂਟਣ ਨਹੀਂ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ, ਛੂਟਣ ਹਰ ਕੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਸ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰਾ ਦੇਣ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ,
जिथे आना सी आ गए। हुण साध संगत जी शाम का वेला सी, रहरा साहब दे कीर्तन शाम का समा हो गया। रहरा साहब दे नितनेम तो बाद शाम दे दीवान सजे। गुरु कीर्तन दीवान की समाप्ति तो बाद संगत अन्न पानी वगैरह छक के 2 घड़ियां आराम करने वास्ते सत्संग लेट जांदियां ने। गर्मियां के दिन सी, जदों संगत लेट जांदियां ने धर्मशाला के बाहर कोई किते रात के 1:30 बजे का समा, जदों रब दे प्यारे इस आनंद नूं ओ जानदा जिहड़ा अमृत वेले जागदा, ओ जागदा, ओ जानदा आनंद नूं। कहना तो गल नहीं बननी, पीनी रहन लिए चमकन तारे राती जागण संत जना मेरे राम प्यारे, जेड़े इस समय जागदे ने। तो साध संगत जी बाबा लहणा जी रात के 1:30 बजे का समा की देखिया एक नौजवान खूबसूरत लड़की जिसके साथ शरीर के कपड़े सोने दे बड़े गहणियां नाल, गहने विच बड़े बड़े बहुमूल्य हीरे लाल जवाहरात जड़े हैं, ते सिर के उत्ते करोड़ां की कीमत रखने वाला खालसा दी छत्र है। हाथ विच सोने का बनिया झाड़ू फड़िया होया, झाड़ू। ते ओ नौजवान लड़की झाड़ू दे रही इस धर्मशाला विच। नाल दी संगत ते बाबा लहणा जी वेख के बड़े हैरान होए भी ये नौजवान लड़की इतने किस बना ते रात के 1:30 बजे का समय। उस मौके साथ संगत जी बाबा लहणा जी मन च सोचते ने किसी अमीर घर की बहु बेटी होनी है जो सेवा करने वास्ते आई है। पर अगे बढ़ के बाबा लहणा जी ने पूछना कीता, बीबा तू कौन है, तू कौन है, माफ करना। उस नौजवान लड़की ने जवाब दिता, बाबा जी मैं ओही देवी हाँ, बाबा जी मैं ओही देवी हाँ जिहदे कोल आउंदे आउंदे जिहदी सेवा करदे करदे तुहाडे बड़े वडेरे चले गए। बाबा लहणा जी मैं ओही देवी हाँ जिहदे पास आउंदियां नूं तुहानूं 22 साल हो गए। ते बाबा लहणा जी पुछदे ने, देवी तू इत्थे किवें, इत्थे किवें नहावन को तीर्थ घड़े मन बौरा रे पूजन को बुधेव, आ देवी तू इत्थे किवें। देवी ने कहना कीता, बाबा लहणा जी गुरु नानक का घर समुंदर की तरह है और मैं एक घड़े की तरह मैं नित्ता प्रति इस दर की सेवा करने वास्ते आउंदी है। ए तू जो मैनू सेवा करके तिल फुल प्राप्त हुंदा है तू लैके जांदी है। ते बाबा लहणा जी तुहाडे वर्गे श्रद्धालु जिहड़े मेरे दर्शन करने वास्ते आउंदे ने इस घरों जो तिल फुल प्राप्त करदी हैं उस तिल फुल दे विच तुहाडे वर्गे श्रद्धालुआं दीयां भावनां पूरीआं करदियां भावनां। बाबा लहणा जी ये गल सुन के बड़े हैरान होए, देवी ऐ देवी ए दस जे गुरु नानक दा घर समुंदर की तरह है तो तू एक घड़े दी न्याई है। ए दस जेड़ा बंदा समुद्रां नूं छड्ड के घड़ियां दे पिछे दौड़दा किन्ना अकलमंद हो सकदा। ते देवी कहंदी है ओदे जिन्ना तक मूर्ख ही नहीं हो सकता। बाबा लहणा जी खालसा जी माफ करना, कह लगे चंगा फिर देवी ये भी चंगा ही कीता जो सच दस दिता। उस तो बाद बाबा लहणा जी कदे नहीं गए, नाल दी संगतां वेख के हैरान हो रही ने। तदे गुरु जी कहंदे ने अत ऊंचा ताका दरबारा अंत नहीं किश पारा वारा। सो साध संगत जी बाबा लहणा जी गुरु नानक साहब के चरणों के विच गुरु की संगत यूं नमस्कार करते सिर रखते यूं बेनतियां करने, खालसा जी मैं मूर्ख मुक्ता जी शर्म तेरी आन पिया, मूर्ख मुक्ता जी शर्म तेरी आन पिया, मूर्ख मुक्ता जी शर्म तेरी आन पिया, मूर्ख मुक्ता जी शर्म तेरी आन पिया।
ਰਾਜੀ ਕਰ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਪਿਆ ਮੁਕਤ ਸੁਰਮਾ ਜੱਤੀ ਮਿਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰੰਗਾ ਪੂਰੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਮੁਕਤ ਸੁਰਮਾ ਜੱਤੀ ਮਿਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰੰਗਾ ਔਰ ਪੂਰੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਪੂਰੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਪਰਤੇ ਬੰਗਾ ਬਹੁਤ ਵਰਾਜਿਆ ਯੂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਲਾਤੀ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਾਕੀ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਕੋ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਦਿਨ ਨੂੰ ਰਾਤ ਹੈ ਤੇ ਸੱਤ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਹੈ ਸਮਾਂ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਬੇਟਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਇੰਜ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਬਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰੋ ਜੋ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਧੋ ਲਿਆਓ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਸਰਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਜੋਰਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ 17 ਹੋ ਗਿਆ ਦੋਸਤੋ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਾਲੀ ਪੋੜੀ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋਣੇ ਧੋਣੇ ਯਾਦ ਆਏ ਨੇ ਦਿਨ ਚੜੇਗਾ ਧੋ ਲਾਂਗੇ ਦਿਨ ਚੜੇਗਾ ਧੋ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਇੰਜ ਕਰੋ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਨਾਲੇ ਕਾਰ ਬਿਮਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ ਖਸਮ ਦਾ ਪਾਏ ਬੇਟਾ ਦਾ ਬਸਤਰ ਧੋ ਕੇ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਿਨ ਚੜੇ ਧੋ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਬਾਬਾ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਤਾ ਆਖਿਆ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਆ ਦਿਨ ਚੜੇਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 10 ਵਜ ਗਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਦ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਆਖਿਆ ਲੈਣੇ ਪੁੱਤਰ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਮਰਦਾਨਾ ਆਖੇ ਨਹੀਂ लगता जिसके मन गुर की प्रतीत तिस दिन आवे हर प्रभ जीत कल तले आख्या लेने इंज करो तुसी कोई यतन करो आख्या जी 7 वचन इधर कालता दी माफ करना जदों बस्तर लैके तुरे ने इधर खालसा दी रात दे 11 बजे का समा हो गया तुरते तुर इधर रात दे 11 बजे ने जदों रावी दरिया के कंढे ते पुंजे ते खालसा दी चिट्टा सूरज चढ़िया है एवें नहीं सी सिद्धा ने आख्या धन नानक तेरी वड्डी कमाई बल्ले बल्ले ओ गुरमुखो चिट्टा सूरज चढ़िया ते जदों कपड़े धो के सुका के बाबा लहड़ा जी वापस लेके आए उधर रावी दरिया के कंढे ते चिट्टा सूरज धुप चढ़ी ते जदों वापस पुजे करतारपुर ते साध संगत दी रात दे 4 बजे ते अंतरजामी सतगुरु नानक पातशाह कहंदे लैणे आ बड़े बड़े हुण गुरु दी मत नूं सिख की समझ लूगा कहो वाहिगुरू ओ सिख समझ लूगा तुसीं बोलदे नहीं 10वें पातशाह नीले ते सवार होण लगे खब्बा चरण हजूर ने नीले दी खब्बी रकाब ते रखे 10वें पातशाह की बदल कारण सिखों अगे सामने सिख खड़े ने सिख साडे वर्गे नहीं सी जीवन वाले सिख थी साध संगत जी बाणी पढ़न वाले नाम जपण वाले महाराज 10वें पातशाह कहते सिखो हजूर ने नीले की खब्बी रकाब ते अपना खब्बा चरण रखे महाराज 10वें पातशाह ने कहा सिखो इंज करो कोई सिख अगे बढ़े जो नीले की सज्जी रकाब के उत्ते अपना सज्जा पैर रखे पर सज्जा पैर रखते सारा गुरु ग्रंथ साहिब जुबानी सुना देगा केड़ा समझ लूंगा इत्थे ते अरदास करिए कहो नानक हम नीच करम शरण मरे की सच्चे पातशाह कृपा करो आउंदा कख नहीं 4 अखर पढ़ ले 4 दिन नितनम कर लिया मेरे वर्गा सिख ही कोई नहीं मेरे वर्गा सिख ही कोई नहीं मैं तो दुबई जाने का मौका मिले
पर दास सच ते पड़दा नहीं पा सकता। कहो वाहिगुरू, बाणी सच है। उत्थे कई कहणगे असीं तां लंगर दा ही प्रशादा नहीं छकना, असीं तां देग ही नहीं लैनी। मैं कहो की गल? कहंदे ने लंगर दा प्रशादा कहंदे ने ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰ नहीं कीता, ਇਹਨੇ ਗੁਰਿਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। मैं कहा भी विच ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ भी हैगे सी, पर चलो कोई गल नहीं, जब लंगर तैयार हो जाता, अरदास हो जाती, गुरु का लंगर बन जाता, छक लो तुसीं। कहो ना 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 असीं नहीं छकना, अज नहीं छकना। है तां मैं कहा गुरु के लंगर के उत्ते किंतु परंतु ना जी ना, असीं तां नहीं छकना, है तां गुरिया तैयार कीता। जी गुरु बड़ा समझाया। कह दूजे दिन दास ना ही रहा कि मैं कहा मेरी गल सुनो प्रेमियो, तुसीं मझ तुसीं इह दसो दुध पींदे हो? कहते पींदे आ जी। मैं कहा दसो मझ ने किहड़ा अमर छके? बोलते नहीं। और दुध पींदे हो तुसीं? कहो वाहिगुरू। कई कहते सरबलोह तो बिना खाना ही नहीं। मैं कहा फिर मझ भी सरबलोह दी बना लो। और खालसा दी बामणा वालियां गल्लां साडे च कित्थों आ गईयां? कहो वाहिगुरू। और जिन्हां गल्लां तो साडे गुरुआं ने सानू ऊंचा चुक्किया। एक मैनू कहंदा केस की ककार है माफ करना, पंजवां ककार केस की है? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਕੇਸ ਕੀ ਬੰਨ ਕੇ ਕੀ ਦਾਸ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ 10 ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇਸ ਕੀ ਕਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਵਾਂ ਕਕਾਰ ਕੇਸ ਹਮ। ਜੇ केस की ककार हुंदा फिर गुरुद्वारा केसगढ़ साहब ना हुंदा, फिर गुरुद्वारा केस की साहब हुंदा। बोले खालसा जी जो केसां दा सत्कार करदा, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੇਸ ਕੀ ਕਕਾਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੇਸ ਕੀ ਬਾਤ ਲਿਆ ਕਰੀ, ਫਿਰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰ ਮੋਹਰ ਨੇ। ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸਿਰ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਿਰਮੌਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਂ ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਸ ਸਿਰਮੌਰ ਹਨ। ਕੇਸ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਕੀ 4 ਕਕਾਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਕੀ 4 ਕਕਾਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਗੁਰੂ ਕੀ ਤਖਤ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜੀਵਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ? ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰ ਜਦੋਂ ਅਮਰ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਅਮਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਮਰ ਦਾ ਬਾਟਾ ਫੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕੀ? ਅਮਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਝੂਠਾ ਖਾ ਸਕਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਖੈਰ ਦਾਸ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਨੂੰ ਅਲਪਾਗ ਕੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਜੋ ਨੀਲੇ ਦੀ ਸੱਜੀ ਰਕਾਬ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਰੱਖਦੇ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੁਝ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾ ਦੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਗੱਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਸੁਣਾਏਗਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮੇਰੇ ਚ ਕੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੁਣਾਉਂਗਾ। ਆਖਿਆ ਸੁਣਾ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਨੀਲੇ ਦੀ ਸੱਜੀ ਰਕਾਬ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਪੈਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੀ ਸੁਣਾਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰ ਬਾਣੀ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਖਾਲਸਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਗੱਲ ਨਾ ਡਾਲੇ। ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਦੇਣ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਸਿੱਖ ਲੋਗੋ ਕੋ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾਓ। ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਂਗਾ। ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਲਿਆ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਲਿਆ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਲਿਆ
महाराज अगे तो बाणी कहती पई सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजियां जिन्हों सतगुर मिल गया ਉਹਦੇ मन च ਵਧਾਈਆਂ आ गई जिन्हों सतगुर मिल गया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजियां ਵਧਾਈਆਂ राग रतन परिवार परियां शब्द गावो शब्दों तक गावो हरि केरा मन च नहीं वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु में जो सतगुरु पाया पिछे रह गई है ते धन गुरु नानक पातशाह इधर बाबा लैड़ा जी जब करतारपुर साहब पुजे तो रात खालसा जी 4 बजे ते गुरु नानक जी पूछते ने लैने आ बड़ा कमाल का सवाल बड़ा कमाल का सवाल सी हुण मेरे वर्गा 4 दिन बाणी पढ़ के मेरे वर्गे कोई अर्थ नहीं कर सकता ओए अर्थ करन तो बाद भी कह सच्चे पातशाह जिन्नी की मत बख्शी मैं उन्ना कह सकिया मैं तो गलतियां दा पुतला तेरी बाणी दा मैं कितों कर सकदा कहो ते साध संगत जी ते गुरु जी पुछदे ने लैणियां आहा हा दिन चरण च किन्ना समा रहिंदा बड़ा बड़ा सवाल सी रावी दरिया ते सूरज ते करतारपुर च रात दे 4 बजे ने ते आख्या लैणियां दिन चरण विच अजे किन्ना समा रहिंदा है ते दोवे हाथ जोड़ के ना बेनती करदे बेनती कीती गरीब नवाज दिन चरण जी किन्ना समा रहिंदा लैणा की दस हुण बेअंत नूं अलग की समझ लूगा सच्चे पातशाह ये तां तुसीं जाण जिन्ने थां तुसीं जिथे दिन कीता उत्थे दिन ते जिथे रात पाई उत्थे रात दसो मैं की दसां हुण मैं की दसां बाह तू फड़ के गल ना ला लिया आह कैसे कैसे बचन गुरु नानक जी तुरे जा रहे हैं एक समय चौंक आ गया जाते जाते ते इहो जे पेपर पा दिंदे सन देखण वास्ते बाबा जी चौंक च आके खड़ के ते नेत्र बंद कर ले जब नेत्र बंद कर ले ते साहब संगत जी 5 मिनट बाद नेत्र खोले ते गुरु जी पुछदे ने लैणे असी किधरों आए ते किधर नूं जाना तुहाडा की कहदा समर्थ गुरु जानदा नहीं सी बल्ले बल्ले आख्या लैणे अभी किधरों आए ते किधर नूं जाना भला ते बाबा लैणा जी कहते पातशाह इधरों आए ते इधरों जाना गुरु नानक जी लगे कन शुक्र है लैणे सानू भी कोई राह दिखाउण वाला मिलिया ते बाबा लैणा जी मन ते चोट वजी ते गुरु नानक जी दे चरण फड़ ले सच्चे पातशाह मैं कौन हुंदा तुहानू राह दिखाउण वाला कौन है मैं तुहानू कौन हुंदा राह दिखाउण वाला सच्चे पातशाह तुहाडे राह ते मैं चलना गुरसिख मीत चलो गुरसिख मीत चलो गुर जो गुर कहे सोई भल मानो हर हर कथा नराली और सिखो आप गुरु की चाली ते चलना आप अपनी चाली ते गुरु नहीं चलाना खालसा जी अपनी चाली ते नहीं गुरु साहब ने चलाना ते बाबा लैणा जी भाहां निकल गई सच्चे पातशाह मैं कौन हुंदा भला जो आप नूं राह दिखावां सच्चे पातशाह तुहाडे राह ते मैं चलना ओदू चरण छटे गुरु जी दे जब गुरु नानक जी ने आख्या लैणे सत है सिख ने गुरु दे गाते चलना है गुरु की मतु ले आने भगत बिना को डूबे सियाने साध संगत जी हुण समा आज्ञा नहीं दिंदा सारे अमृत छको गुरु वाले बनो गुरु चरणों नाल जुड़ो ऐसे करके दुनिया ते आए हैं कल ना काल दा जेड़े काम नूं कर लई आए हैं काम उत्थे ही है करनो हुतो सो ना कियो पर लोभ का फंद अगली विचार ये तो शुरू की जाएगी सो साध संगत जी हुण समा आज्ञा नहीं दिंदा सारी संगत मिल के गुरु को स्तोत्र च बोलण दी खेचला करो तन है तन है तन है गुरु नानक साहब जी तन है तन है तन है गुरु नानक साहब जी तन है गुरु अमरदास जी तन है तन है तन है तन है गुरु अमरदास जी तन है तन है गुरु रामदास जी तन है
तन है गुरु अर्जन साहब जी तन है गुरु अर्जन साहब जी तन है मोहल्ला तीजा आनंद को कातुक प्रसाद आनंद पिया मेरी माए पाया सहज देखी मन वजिया बधाइया मन
ਪਿਆਰਿਓ ਸਮਾਂ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਖਾਸਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਹਰਮੰਦਰਾਂ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਕੱਲ ਦਾ ਸੰਗਤ ਪਾਸੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਾਸ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਜਾਇਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੱਗ ਹੀ ਭਰਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੈਸਟ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਜਾਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੱਕ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਘਰ ਆਏ ਸੰਬੰਧੀ ਨੂੰ ਕਹਦੀ ਚੰਗਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੰਗੇ ਲੱਗੋਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਰਦਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਰਦ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਕੌੜਾ। ਸੱਚ ਮੋਹਰਾ ਦੱਸਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਕੌੜਾ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ। ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤਾਂ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਤ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗਰੰਟੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਤ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤਾਂ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਅਰਾਧਿਆ ਪੂਰਾ ਜਾਗਾ ਨਾਉ, ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕੂਕਰ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਕੀੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਗੁਰਮੁਖ, ਕਰੋੜਾਂ ਸੰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਸੰਤ, ਸੱਤ ਲੱਖਾਂ ਸੰਤ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਖਾਲਸਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਹੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ।
ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ 'ਚ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਤ ਸਿੱਖ ਜੋ ਪਾਵੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵੈ। ਜਦ ਸਿੱਖ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ 4 ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, 2 ਵਾਰੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ 1 ਵਾਰੀ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਨ ਤੁਮੇ ਸੰਭਾਰਾ ਕਾਲ ਫਾਂਸਤੇ 4 ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਰੀਰਾਂ ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਸਰੀਰਾਂ 'ਚ ਹੈ ਕੀ? ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਪਾਣੀ 'ਚ ਵਧਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਖੜਕਾ ਤੜਕਾ ਦਾ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਮੱਖਣ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਿਕਲਣਾ। ਮੱਖਣ ਤਾਂ ਦੁੱਧ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਮੱਖਣ ਦੁੱਧ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਸਾਰੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਸੰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੰਤ ਤਾਂ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮਾਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੈਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ RSS ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਆਪੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕੀ ਜਾਣਗੇ, ਆਪੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਸਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਰ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਕ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੋ। ਹੈਵ ਯੂ ਰਾਈਟ? ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਾ ਘਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਜੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਫਰੈਂਡ ਦੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸੂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਜੇ ਮੱਥਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੇਕਣਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਅਮਾਨਤ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖਾਂ ਕਿ ਨਾ ਰੱਖਾਂ? ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦ ਕੋਈ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗਰਾਈ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣ ਰਹੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡੇਰਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇ ਦੇਣੀ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਜੇ ਖੈਰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਬਾਣੇ ਪੜੋ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਸੋਨਾ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪੌਣ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਹੀਰੇ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਲਾਲ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੱਪੜਾ ਲੱਤਾ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਓ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੰਗਣ ਗਿਆ ਸਾਧੂ ਮਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਰਾਣਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੱਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਭਾਣਾ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵਰਤਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਫੇਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜ ਸੀ, ਭਾਣਾ ਕਿਉਂ ਵਰਤਾਇਆ ਸੀ ਸੋ ਸਾਥ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮੰਗਣ ਗਿਆ ਸਾਧੂ ਮਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਨਾ ਦੇਵੇ ਉਹਦਾ 100 ਗੁਣਾ ਭਲਾ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੇ ਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਾਓ ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਕੀਰਤਨਕਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ 10 ਗੁਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ 1 ਗੁਣਾ ਪਵਿੱਤਰ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਹਰੀਜਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕੋਈ ਗਾਦਾ ਕੋ ਸੁਣੇ, ਕੋਈ ਗਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਕੋਈ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ। ਹਰ ਨਾਮਾ ਚਿਤ ਲਾਏ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸੰਸਾ ਨਹੀਂ ਅੰਤ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੋਲਣ ਦੀ ਖੇਚਲਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਰਜਮ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਸਮਝਣਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਇਆ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਮੰਗਤਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ 1 ਪੈਸਾ। ਬਾਬੂ ਜੀ ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਜਾਓ, ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ